వీటీ న్యూస్ లక్ష్యం సమాజహితం. నేను రవలి ముందుగా బులెటిన్లో హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానంలో పర్యటించిన నరేంద్ర మోడీ సోదరుడు ప్రహ్లాద్ మోదీ. పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్న ప్రహ్లాద్. రాజేంద్ర నగర్లో 6వ వాష్ కాంక్లేవ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గవర్నర్ తమిళిసై. ప్రజలను పారిశుద్ధ్యంపై ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో చైతన్యపరచాలంటూ పిలుపు. పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్ష. డిఎంఎఫ్టీ నిధుల ప్రభుత్వం వృధా చేస్తుందంటూ నాయకుల మండిపాటు. ఇక వివరాల్లోకి వెళ్లితే చిత్తూరు జిల్లా శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానాన్ని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ సోదరుడు ప్రహ్లాద్ మోదీ దర్శించుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు ఆయనకు పూర్ణకుంభంతో స్వాగతం పలికారు. బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యదర్శి ఆనంద్ కుమార్ స్వామి అమ్మవార్ల ప్రత్యేక దర్శనం కోసం అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు. దక్షిణమూర్తి వద్ద వేద పండితులు ఆశీర్వాదాలు చేసి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆలయ అధికారులు ఆయనను శాల్వాతో సత్కరించి స్వామి అమ్మవార్ల చిత్రపటాన్ని అందజేశారు. అనంతరం ఆయన మాట్లాడుతూ దేశంలో పరిస్థితులు అవకతవకలుగా ఉన్నాయని అన్నారు. పౌరసత్వంపై ప్రవేశపెట్టిన బిల్లు అందరికీ ఉపయోగకరంగానే ఉంటుందని, కానీ కొంతమంది ప్రజానాయకులు దాన్ని కావాలని తప్పుపడుతూ ఆందోళన చేస్తున్నారని అన్నారు. రాజేంద్ర నగర్లో 6వ వాష్ కాంక్లేవ్ కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా గవర్నర్ తమిళిసై సౌందర్యరాజన్ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆమె మాట్లాడుతూ ప్రధాని మోదీ చేపట్టిన స్వచ్ఛ భారత్ ఎంతో మేలు చేస్తోందని, ఈ కార్యక్రమం దేశంలో ఎంతో మార్పు తీసుకువస్తుందని అన్నారు. జిల్లా కలెక్టర్లు పారిశుద్ధ్యంపై చేపడుతున్న కార్యక్రమాలు అభినందనీయం అని కొనియాడారు. ప్రజలను పారిశుద్ధ్యంపై ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో చైతన్యపరచాలని పిలుపునిచ్చారు. अरे हंसो तो, हंसने के लिए पैसा ना कर। Tamil Nadu and Kerala should have been included, but next time I think it will be the complete South Indian conclave. And apart from that, I really appreciate Ms. Mittal Rusdia for her excellent presentation about UNICEF and the cleanliness, and I always admire the Director General, Deputy Director General Radhika for the short and sweet speech, and Dr. Reddy also. Actually, whenever I come to this campus, I have seen his full commitment, whatever the message he wants to deliver to the people of Telangana as well as to the people of India. He has a very clear vision, and apart from that, his commitment to the community. I really appreciate that, and I appreciate the words of WASH specialist UNICEF Delhi Sanjay Majumdar, because he very clearly and he was very precise in his message that to what extent and what percentage we have attained the success. And my respects to the WASH specialist UNICEF Hyderabad S. Nalli and HOD Professor Shivaram, and my respects to consultant UNICEF Hyderabad Geeta Krishna, and my appreciation to all the collectors who came here and got the certificate for their work done on cleanliness, and I really appreciate the mode of the certificate. Really appreciate it, because you can go and hang in your office, because certificate means really a good thought in that, an innovative thought. That also I really appreciate it. And apart from that, as I said, most of the things have been said here.
But in a country, rich country with poor people, it's a rich country with ample amount of resources. But as I am from southern part of India, when we visit the villages, we used to tell them, wash your hands. They used to tell, we are not having water to drink. You are telling me to waste the water by washing my hands. They are not aware that washing their hands saves them, as it is said. A good hygiene and good drinking water saves a family approximately 50,000 rupees from their budget. But they are not aware of it. Creating that awareness, now I feel, because even before becoming the governor, as a doctor, as a politician, as a social person, working among the downtrodden people, official level we have reached. But to the downtrodden people level, in educating them, we have a long way to go. That is my opinion. Unless otherwise people feel that that's not the mere words, superficial words. Recently we want to celebrate October 15th, the hand wash day. I wanted to go to a school. Before going to the school, I wanted my secretary to inquire about the washing habits, because my speech should be very, very precise and must be beneficial to them. So I wanted to study the pattern of hand wash in that school, in a government school near Rajbhavan. They went there and I was surprised that before the lunch hour, no child washed their hands. It was not done at all. I was really surprised. Then I asked whether there is provision for water washing. And the provision, but there will be tap, but there should be water, no? పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో బాలురకు బాలికలకు హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ రిలే నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. ఈ ర్యాలీకి మద్దతుగా ఓదెల మండల జెడ్పీటీసీ గంటా రాములు మాట్లాడుతూ జిల్లాలో డిఎంఎఫ్టీ నిధులు 575 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నా విద్యా వ్యవస్థకు హాస్టల్కి ఖర్చు చేయకుండా వృధా చేస్తున్నారని దుయ్యబట్టారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా అధ్యక్షులు బత్తిని సంతోష, కార్యదర్శి రవీందర్, కేవీపీఎస్ జిల్లా కార్యదర్శి అశోక్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. కేంద్రంలో అమరవీరుల స్థూపం ముందట ఎస్ఎఫ్ఐ స్టూడెంట్ యూనియన్స్ అయినటువంటి ఎస్ఎఫ్ఐ, కేవీపీఎస్, టీవైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో మరి రిలే నిరాహార దీక్షల్ని ఈరోజు ప్రారంభించడం జరిగింది. ముఖ్యంగా పెద్దపల్లి జిల్లాలో ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు డిగ్రీ కాలేజీలో, జూనియర్ కాలేజీలో, ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో, మరి బీ ఫార్మసీ, ఎం ఫార్మసీ కాలేజీలలో ఇంటి దగ్గర నుండి వచ్చి బస్సులలో వచ్చి చదువుకునే పిల్లలు దాదాపుగా 2000 వరకు ఉన్నారు. మరి ఎస్ఎఫ్ఐ ఈ విద్యార్థి సంఘ నాయకులందరూ కూడా మరి ఈటల రాజేందర్ గారు మంత్రి ఉన్నప్పటి నుండి, అదేవిధంగా మరి ఈశ్వర్ గారికి కూడా ఇక్కడ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయాలి. మరి 30 అంతా గడిచిపోతూ ఉంది. వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ మరి వాళ్ళు ముందుగా అంటే ఇతరులతో పోటీ పడడానికి చాలా ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి ప్రభుత్వం ఇక్కడ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్ ఏర్పాటు చేయాలని గత 3 సంవత్సరాలుగా ప్రయత్నం చేస్తే కూడా మరి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది నాయకులు వాళ్ళ యొక్క మరి సంస్థలకు ఎక్కడ ఇబ్బంది వస్తుందో మరి అనే ఉద్దేశంగా ప్రతిసారి నేను మాట్లాడతాను, మీరు అవసరం లేదు, ఎక్కడికి పోలేదు అనుకుంటూనే ఈ రోజు వరకు కూడా ఇక్కడ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్ని ఏర్పాటు చేయలేదు. దాని వలన దాదాపుగా 2000 మంది ఎస్సీ ఎస్టీ విద్యార్థులు, పేద విద్యార్థులు ఇలా చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఇక్కడనే హాస్టల్ ఉన్నట్టయితే వారు చదువుకునే కాలేజు దాదాపుగా అర్ధగంట ప్రయాణంలోనే వాళ్ళు కాలేజీకి పోయి వచ్చి దాదాపుగా రోజుకు 4 నుంచి 5 గంటలు మరి ప్రిపేర్ అవ్వడానికి ఒక అవకాశం ఉంటుంది. ఈరోజు గ్రామాలకు వెళ్ళి ఇంటి దగ్గర నుంచి వెళ్ళి రావాలంటే 2.5 గంటలు రాను, 2.5 గంటలు పోవడానికి 2 గంటలు ఇంటి దగ్గర. దాదాపుగా చదువుకోవడం లేదు, కాలేజీలోకి వచ్చింది తప్పితే మళ్ళీ ప్రిపరేషన్ కావడానికి అక్కడ సమయం దొరకని పరిస్థితులలో వాళ్ళు మరి ఉద్యోగాల నియామకాలలో కానీ మరి కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్లో కానీ ఎంట్రన్స్లలో కూడా పేద విద్యార్థులందరూ కూడా వెనుకబడిపోతూ ఉన్నారనే విషయాన్ని మనకు సమగ్రంగా సైంటిఫిక్గా తెలుస్తూ ఉన్నా కూడా ఇక్కడ నాయకులు ఎవరు, ఇక్కడ ప్రభుత్వం మరి స్పందించి దాన్ని ఏర్పాటు చేయడం లేదు. ఈ జిల్లాలో దాదాపుగా భారతదేశంలో ఏ జిల్లాకు లేనటువంటి డిఎంఎఫ్టీ గ్రాంటు ఇక్కడ దాదాపుగా 600 కోట్ల రూపాయలు ఉన్నాయి. ఇక్కడి పేద విద్యార్థుల చదువు కోసం అందరినీ కూడా
మరి రాష్ట్రంలోకెల్లా అత్యుత్తమైన విద్యార్థులను తీర్చిదిద్దేటువంటి అవకాశం ఉన్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో మరి ఆ కాలేజీని ఏర్పాటు చేయకపోవడం, ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినటువంటి కాలేజీని జమ్మికుంటకు తీసుకుపోవడం, లేకపోతే ఇంకొక ప్రాంతానికి తరలించుకుపోతున్నారు తప్ప ఇక్కడ విద్యార్థులను పట్టించుకోవట్లేదు. ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వంలో ఉన్న ఇక్కడున్న శాసనసభ్యులు, మంత్రి గారు, ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి మరి స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్ని ఏర్పాటు చేసి పేద విద్యార్థులను ఆదుకోవాలని చెప్పి డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఇది నెరవేర్చకపోతే ఈ యొక్క డిమాండ్ను వాళ్ళు మరి ఆ హాస్టల్ని ఏర్పాటు చేయకపోతే రాబోయే కాలంలో విద్యార్థులందరినీ కూడా సమాయత్తపరిచి ఆ 2000 మంది విద్యార్థులకు తోడుగా ఇక్కడ చదువుకునే అందరి విద్యార్థులతోటి మరి ఒక కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని ప్రభుత్వం పైన ఇక్కడి నుండి హైదరాబాద్ దాకానైనా తీసుకెళ్ళి మరి హాస్టల్ ఏర్పాటు చేసే విధంగా పోరాటం చేస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాం. జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్ఎంహెచ్ స్టూడెంట్ మేనేజ్మెంట్ హాస్టల్స్ ఏర్పాటు చేయాలని ఈరోజు ఎస్ఎఫ్ఐ, డివైఎఫ్ఐ, కేవీపీఎస్ ఆధ్వర్యంలో రీలే నిరాహార దీక్షలు ప్రారంభించడం జరిగింది. పెద్దపల్లి జిల్లా ఏర్పడి 4 సంవత్సరాలు గడుస్తున్న పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్ఎంహెచ్ కాలేజ్ హాస్టల్ లేకపోవడం సిగ్గుచేటు. దాదాపు 2000 మంది విద్యార్థులు దూర ప్రాంతాల నుంచి 30-40 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రం ఉన్నటువంటి కళాశాలకు రోజువారీ వస్తూ పోవడం జరుగుతుంది. తద్వారా విద్యార్థులకు సమయానికి బస్సులు రాక రోజువారీగా 1-2 క్లాసులు కోల్పోతూ వాళ్ళ చదువులను దూరం చేసుకోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి కూడా పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఉంది. కాబట్టి వెంటనే ప్రభుత్వం స్పందించి స్థానిక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, ఇన్ఛార్జి మంత్రి కొప్పుల ఈశ్వర్ గారు, అట్లాగే జిల్లా కలెక్టర్ గారు స్పందించి డిమాండ్గా ఉన్నటువంటి పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఎస్ఎంహెచ్ కాలేజ్ హాస్టల్స్ బాలురకు బాలికలకు వేరువేరుగా వెంటనే ఏర్పాటు చేయాలని ఎస్ఎఫ్ఐగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం. లేని పక్షంలో విద్యార్థులను జిల్లా వ్యాప్తంగా ఐక్యం చేస్తూ ఆందోళన కార్యక్రమాలు ఉధృతం చేస్తూ భవిష్యత్తులో ప్రభుత్వం ఇట్లా స్పందించకుంటే ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూడా చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామని తెలియజేస్తూ ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తూ ముగిస్తున్నాను. నా పేరు రవీందర్, ఎస్ఎఫ్ఐ జిల్లా కార్యదర్శి. దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని కైసర్ నగర్ లో క్వారీ రాళ్ల కింద పడి ఓ వ్యక్తి మృతి చెందాడు. జవహర్ నగర్, బాలాజీ నగర్ కి చెందిన నాగరాజు అనే వ్యక్తి మృత్యువాత పడ్డాడు. వడ్డెర పని చేసుకునే నాగరాజు టిప్పర్ లారీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో సూపర్వైజర్ తో మాట్లాడుతుండగా రాళ్లతో వచ్చిన ఓ లారీ ట్రాలీని లేపగానే నాగరాజు రాళ్ల కింద పడిపోయాడు. దీంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. ఈ ఘటన కారకులపై చర్యలు తీసుకుని మృతుడి కుటుంబానికి న్యాయం చేయాలని స్థానికులు, మృతుని బంధువులు ఆరోపిస్తున్నారు. కాగా మృతుడు నాగరాజుకు భార్య, 3 పిల్లలు ఉన్నారు. పక్కన వచ్చాం అతకి వెళ్ళి ఈ దేశంలో ఎక్కువనే ఎక్కదు శవం విన్నా పోస్ట్ మార్టం నాది ఇద్దరిది ఒకటే కాడ కావాలి. ఎవరు చెప్తావు చెప్పు, డంపింగ్ కూడా రావాలి, మన ఇంకా దందా కలవాలి. ఏం న్యాయం చేస్తాడో చేయాలి. కోళ్ళు పుడతాడా, వాళ్ళు నన్ను పుడతాడా, నేను ఆయన పుడుతున్నా, చచ్చిపోవాలి. నా బామ్మాడు చచ్చిపోయాడు, నాకు ఏం చేద్దాము, మాకు ఎవరు దిక్కు, న్యాయం చేసి గెలిపించిపోవాలి. ఎంతమందిని చెప్తాడు లంచా కొడుకు, డంపింగ్ కోడు ఎంతమందిని చెప్తాడు, ఇదివరకే మొత్తం మంది చచ్చిపోయాడు. నేను ఇంకా న్యాయం చేద్దాం నా బామ్మాడి గురించి. నన్ను తప్పినాక నా బామ్మాడి చెవని పోస్టుమార్టం ఉండవండి. నాయన మీ ఇష్టము, మీ ధర్మము, మీ అక్కర, మీ దయ ఏదన్నా అయితే. పొద్దున 4:30కు వచ్చేసిండు.
వచ్చేసి డంపింగ్ చేస్తున్న మనసులో కూడా కలిసిన తర్వాత పెద్దనాయన నువ్వు ఇంటికి వెళ్ళు, మేము రాయి కూడా ఓపిస్తామని చెప్తే, నాయన నాకు ఫ్రీ వద్దు, నేను 500 రూపాయలు ఇస్తాను, ఒక టిప్పర్ పక్కకు వేయండి అని కూడా ఆ మాట కూడా చెప్పిండు. దాని తర్వాత నువ్వు వెళ్ళిపో అని చెప్తే ఆయన కూడా కిందికి వచ్చేసిండు. కిందికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు 4-5 మంది ఉంటారు. ఆ వాళ్ళు కూడా చూసి కూడా వాళ్ళు పట్టించుకోకుండా అది డంపింగ్ చేసింది జరగంగానే నాగరాజుకి అక్కడికి మృతి చెందిండు. ఆయన 3 పిల్లలు, ఒక భార్య. ఆయనకు కూడా న్యాయం చేయాలని మేము కూడా కోరుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఆయనకు పని చేసుకుంటూనే డొక్కాడే మనిషి మేము. ఎందుకంటే మాకు ఏ ఆధారం కూడా మాకు లేదు. ఈ రోజుల్లో ఆయనతోటి ఒక 100 రూపాయలు కష్టపడితేనే ఒక 500 రూపాయలు జేబులో ఉంటాయి, కానీ దాని తర్వాత మన రూపాయి కూడా ఉండదు. దీని ప్రకారంగా పోలీసులు కానీ, మన మీడియా మిత్రులు కానీ, రెవెన్యూ అధికారులు కూడా రాజుని ఇమీడియట్గా చర్యలు తీసుకొని ఆయన నష్టపరిహారం కట్టియాలని మేము మీడియా మిత్రులను కోరుకుంటున్నాం. ఈరోజు మార్నింగ్ 4 గంటల ప్రాంతంలో కైజర్ నగర్కి చెందిన నాగరాజు, ఏజ్డ్ అబౌట్ 45 years అనే వ్యక్తి రాళ్ళు కొట్టడం కోసం అని చెప్పి కైజర్ నగర్ శివారులో ఉన్నటువంటి క్వారీ దగ్గరికి వెళ్ళిన సమయంలో ప్రమాదవశాత్తు లేదంటే వేరే వాళ్ళ నెగ్లిజెన్స్ వల్ల కానీ ఒక రాయి అతని మీద పడి ఆ క్వారీలో పడిపోవడం జరిగింది. 2 రాళ్ళ మధ్యలో స్ట్రక్ అయిపోయి అక్కడక్కడే చనిపోవడం జరిగింది. తర్వాత మాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మేము ఇక్కడికి వచ్చేసి దాదాపు 3-4 గంటలు శ్రమించి జేసీబీ క్రేన్ సాయంతో బాడీని బయటికి తీయడం జరిగింది. ఈ నాగరాజ్ అనే వ్యక్తి తన భార్య పిల్లలతో కలిసి గత 9 నెలలుగా కైజర్ నగర్లో ఉంటున్నట్టు తెలిసింది. కంప్లైంట్ రావాల్సింది. ఇంకా కంప్లైంట్ వచ్చిన తర్వాత కేసు కట్టి దర్యాప్తు చేయడం జరుగుతుంది. శేఖర్ రెడ్డి, ఎస్ఐ, దుండిగల్ పోలీస్ స్టేషన్. హన్మకొండ భద్రకాళి అమ్మవారిని సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి బీపీ ఆచార్య దర్శించుకున్నారు. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లా కలెక్టర్గా ఆచార్య విధులు నిర్వహించారు. అమ్మవారి దర్శనానికి వెళ్లిన ఆచార్య దేవస్థానంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా పూజారులు ఆయనకు వేద మంత్రాల మధ్య వేదాశీర్వచనం చేశారు. कृष्णपक्षे षष्ठ्याम् अद्य सौम्यवासरे शुभवासरे నిర్మల్ జిల్లా కేంద్రంలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల భూములను కొందరు అక్రమార్కులు దోచుకుంటున్నారు. మాజీ కౌన్సిలర్ పోషెట్టి బినామీ పేరుతో మాజీ కౌన్సిలర్ గాయత్రీపురంలోని ప్లాట్ల అమ్మకానికి పాల్పడుతున్నాడు. రహదారి స్థలాన్ని ఆక్రమించుకొని ఇళ్ల నిర్మాణం చేపట్టారు. ఈ ఘటనపై కలెక్టర్కి ఫిర్యాదు చేసినా కలెక్టర్ నిర్లక్ష్యం చేయడంతో స్థానికులు పలు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. ఈ ఘటనపై ఉన్నతాధికారులు స్పందించి అక్రమార్కుల ఆగడాలు అరికట్టాలని వారు కోరారు. అసలు ఆ రోజు ఆ మోరి ఇక్కడ దీంపైన తీసుకొస్తే అయిపోతుండే, మీ ఇంటి దగ్గరికి ఇటు తీసుకొస్తే ఇటు బేఫికర్ ఉంటుంది. ఇది అప్పుడు ఓడుగొంతుండేనే చూస్తుంటే మేము ఏదో మంచి మాట కొద్ది పోని మంచి ఇది అవుతుంది కదా అని చెప్పి మేము మనకు రోడ్ అవుతుంది అని చెప్పి చేసినాం. పెద్దపల్లి జిల్లా రామగుండం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పరిధిలోని స్థానికులు మంచినీటి సమస్యలపై మున్సిపల్ కార్యాలయం ముందు ధర్నాకు దిగారు. ఈ ధర్నాకు సిపిఐ పూర్తి సంఘీభావం ప్రకటించింది. ఈ సందర్భంగా మద్దెల దినేష్ మాట్లాడుతూ అన్ని డివిజన్ల ప్రజలకు మంచినీటి సమస్యను పరిష్కరించాలని అన్నారు. గోదావరిలో నీరు కలుషితం కాకుండా నీటి శుద్ధి కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయాలని, శానిటరీ విభాగంను ప్రక్షాళన చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. మున్సిపల్ కమిషనర్ను బదిలీ చేసి ఐఏఎస్ అధికారిని నియమించాలని డిమాండ్ చేశారు. మా ప్రాంతంలో మరి ఇప్పుడు ఓపెన్ కాస్ట్
ద్వారా మరి ఏర్పాటు చేసి బొందలగడ్డగా చేద్దామని చెప్పి కూడా మరి ఇక్కడ కేసీఆర్ ఆలోచిస్తుండు. అక్కడ ఫైన్ క్లియర్ ఓపెన్ కాస్ట్ అయితే మా ప్రాంత ప్రజలు మరి అంతా పేదవాళ్ళు, మధ్యతరగతి వాళ్ళు ఏదో ఉన్నంతలో రేకుల షెడ్లు వేసుకొని ఇల్లు కట్టుకొని జీవిస్తున్నారు. మరి అక్కడ ఓపెన్ కాస్ట్ అయిన తర్వాత బ్లాస్టింగ్ చేస్తే ఆ బాంబుల వైబ్రేషన్కి ఒక్కొక్క ఇల్లు గూడలు వలిగిపోయి మొత్తం ఫ్యాన్ల కింద పడి పరిస్థితి చాలా దయనీయంగా మారే అవకాశం ఉంది, ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి మేము ఓసీపీ ఫైన్ కూడా వ్యతిరేకించి ఎన్నోసార్లు ధర్నాలు చేసినాం, ఎన్నోసార్లు అధికారులకు కూడా విన్నవించినాం. మరి ఓపెన్ కాస్ట్ అయితే ఆ యొక్క దుమ్ము ధూళి ప్లాస్టింగ్లలో కాలుష్యం ద్వారా ప్రజల ఆరోగ్యాలు, గుండె జబ్బులు, బీపీ, షుగర్లు, మరి చిన్నపిల్లలకు, బాలింతలకు, గర్భిణులకు ఆ యొక్క దుమ్ము ద్వారా శ్వాసకోశ వ్యాధులు వచ్చి మరి ప్రమాదం బారిన పడి చనిపోయే ప్రమాదం ఉంది. కాబట్టి ఆ ఓపెన్ కాస్ట్ కూడా వద్దని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. మరి ఎమ్మెల్యే గెలవక ముందేమో ఫైన్ క్లియర్ ఓపెన్ కాస్ట్కి వెళ్ళి నేను గెలిస్తే ఓపెన్ కాస్ట్ చేయనియా, ఇగో ఇక్కడ మీ అందరికీ చెప్తున్నానని కార్మికుల ముందు ప్రమాణం చేసి చెప్పడం జరిగింది. మరి ఇప్పుడు మాత్రం చెప్తే పట్టించుకోవడం లేదు. మరి సంవత్సరం పాలన అయిందని చెప్పి మొన్న ఎమ్మెల్యే చౌరస్తాలో ఏదో సాధించినట్టు సంబరాలు చేసి అది చేసాడు. మరి మా డివిజన్ ప్రజల సమస్య కనబడలేదా అని మేము ఎమ్మెల్యే గారిని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాం. మరి ఈరోజు ఎమ్మెల్యే గారు మరి ఒకసారి ఎలక్షన్లో గెలిచినాక వచ్చి మరి ఇక్కడ నీటి సదుపాయం ఉందా లేదా, మరి ప్రజలు ఏ విధంగా మరి నీళ్ళ కోసం తల్లడిల్తుండ్రు అని చెప్పి ఒకసారి పర్యటిస్తే వాటర్ కొనుక్కునే పరిస్థితి వచ్చిందంటే ఈరోజు మా బాధ ఎంత దయనీయంగా ఉందో ఒకసారి అధికారులు ఆలోచించాలని చెప్పి కోరుతున్నాము. మరి పక్కన ఉన్న గోదావరి మా తలాపున ఉంది, కానీ మాకే తాగడానికి నీళ్ళు లేకపోవడం అంటే ఇది చాలా దారుణం. కేసీఆర్ 300 కిలోమీటర్లు ఎక్కడ హైదరాబాద్, శంషాబాద్, సిద్దిపేట తన ఊర్లకు మాత్రం పైప్ లైన్ ద్వారా నీళ్లను తీసుకెళ్తున్నాడు. మరి ఇవాళ నుండి ఆయన మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, ఎమ్మెల్యే గారు, ఇక్కడ ఉన్న ఇక ఎంపీ అయితే ఉన్నాడు, గెలిచిండు తప్ప ఇక్కడ ప్రజల ఓట్లతో ఈ రోజు ఒక్కరోజు కూడా వెంకటేష్ నేత అనే పేరు కూడా ఎవరికి తెలియదు. ఇక్కడ ఆ ఎంపీ వచ్చి మరి ఇక్కడ పట్టించుకున్న పాపాన కూడా లేదు. అధికారులు ఏమో 7,250 రూపాయలు కొంతమంది దగ్గర కూడా తీసుకోవడం జరిగింది. తీసుకున్నప్పటికీ నీళ్ళు రావడం లేదు. మరి ప్రజలందరూ అడుగుతున్నారని కమిషనర్ గారిని అడుగుతా ఉంటే నేనేం చేయాలి, నువ్వు ఎలాంటి అధికారులను అడుగు అని అంటే, అట్లెట్లా సార్ మీరు డబ్బులు తీసుకున్నారు, మరి ఇంటి పనులు మీకే కడుతున్నాం, మరి మీకు మీరే ఇవ్వాలి నీళ్లు, ఆ బాధ్యత మీ పైనే ఉంది అని అంటే, లేదు మాకు సంబంధం లేదు, నువ్వేం చేస్తావో చేయపో, అంటే మేము ధర్నా చేస్తామంటే ధర్నా కూడా చేసుకోపో అని చెప్పి మరి కమిషనర్ నిర్లక్ష్య వైఖరి, నిర్లక్ష్య సమాధానాన్ని మేము ఖండిస్తూ ఉన్నాం. మరి కమిషనర్ గారు బాధ్యతాయుతమైన విధిలో ఉండి మమ్మల్ని ఈరోజు నీరు అందివ్వకుండా మరి నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పడాన్ని మేము దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున మరి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, దళిత, మైనార్టీ వర్గాల నుండి ఈరోజు మరి ఊరేగింపుగా ఇక్కడికి కుండలతో, బిందెలతో మరి మా యొక్క బాధను తెలియజేయడానికి ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. మరి పాలకులు, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, కేసీఆర్ ఎలక్షన్స్ ముందేమో ప్రతి ఇంటికి భగీరథ ద్వారా నీళ్ళు అందిస్తాం, మరి ఇంటికి మీకు పంపేసి నీళ్ళు అందియకపోతే ఓట్లు కూడా అడగాం మేము రామని చెప్పి తప్పుడు వాగ్దానాలు, మోసపూరిత వాగ్దానాలు చేసి మరి ఎలక్షన్ ముందు ఒక స్టంట్గా మరి అధికారంలోకి రావాలని చెప్పి అందరికి పంపులు వేసినట్టు చేసి మరి ఇప్పటివరకు సంవత్సరమైనా పంపులు వేయడం జరిగింది, కానీ అందులోకి నీళ్లు మాత్రం ఇడవడం లేదు. మరి కమిషనర్ అడిగితే ఒక రోడ్ క్రాసింగ్ చేసి పెద్ద లైన్కు లింక్ కలపాలని చెప్పి చెప్పడం జరుగుతుంది. దాని గురించి నేను చెప్పులు అరిగే విధంగా సంవత్సరం నుండి కూడా ప్రతిసారి వచ్చి మొరబెట్టుకుంటున్నా కూడా మరి అధికారులు పట్టించుకోవడం లేదు, ఫోన్లు ఎత్తడం లేదు ఎలాంటి అధికారులు. మరి వాళ్ళని ప్రశ్నిస్తే మరి ప్రభుత్వం, మున్సిపల్ అధికారులు మాకు బిల్లులు చెల్లించలేదు, మాకు బిల్లులు రాకపోతే మేము ఆ పని చేయము, మేము ఆ రోడ్ క్రాసింగ్ చేసి పైపులు కలపమని చెప్పి వాళ్ళు నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్తున్నారు. మరి ఇప్పుడు మా పరిస్థితి ఏందని చెప్పి మిమ్మల్ని పత్రికా ముఖంగా, విలేకరుల ముఖంగా, మీడియా పరంగా మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాము. కమిషనర్ గారు, మీరు ప్రజా సమస్యలపై స్పందించాలి, వెంటనే ప్రజల బాధలు తీర్చే విధంగా మీరు ఉండాలి. మరి ఎవరు వచ్చినా కూడా నిర్లక్ష్యంగా సమాధానం చెప్పడం బాధాకరం. ఈ యొక్క కార్పొరేషన్ ప్రాంతం ఈ గోదావరి ఖని ఏరియాలో ఒక మాంచెస్టర్ ఆఫ్ ఇండియాగా ఈ భారతదేశంలో పిలువబడుతుంది. ఈ రామగుండం కార్పొరేషన్ కు ఒక ఐఏఎస్ అధికారిని కమిషనర్ గా నియమించాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మరి ఇలాంటి కమిషనర్స్ వస్తే ఈ సమస్యలు పట్టించుకోవడం లేదు. మరి ఈరోజు మొన్న మనకు గెలిచిన ఎమ్మెల్యే ఓట్లకు ముందేమో ఇంటింటికి వచ్చి మరి
జిల్లా మఠంపల్లి మండల కేంద్రంలో బర్గా వైన్స్ దగ్గర మందుబాబులు ఆందోళన చేపట్టారు. ప్రభుత్వం ప్రకటించిన ఎంఆర్పీ రేటు కంటే ఎక్కువ ధరలకు మద్యం అమ్ముతున్నారని వారు ఆరోపణ చేస్తున్నారు. అధిక ధన సంపాదన కోసం వైన్ షాప్ యజమానులు ఎక్కువ ధరలు పెడుతున్నారని వారు అన్నారు. జనగామ జిల్లా దేవరూపల మండలంలో సర్వసభ్య సమావేశం నిర్వహించారు. గత 3 నెలల్లో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ఈ సమావేశంలో గ్రామంలో అభివృద్ధి పనులు జరగాలంటే ఎంపీడీఓ అధికారులు సమన్వయంతో కృషి చేయాలని అన్నారు. సరైన సమన్వయం లేకపోవడం వల్లే గ్రామాల్లో అభివృద్ధి కుంటుపడుతుందని అన్నారు. అందరికీ నైట్ నమస్కారం. సరస్వతి సమావేశంలో మరి గ్రామంలో అభివృద్ధి విషయంలో కానీ ప్రతి విషయంలో కూడా మరి మండల ఆఫీస్ తోటి సమస్యలు వస్తున్నాయి. మరి ఎంపీడీఓ గారు కూడా అధికారులు మరియు పిల్లలు కోఆర్డినేటర్ ఏదైనా ఉద్దేశంతో మరి ఎంపీటీసీల తరఫున మేము ఎంపీడీఓ గారిని సిఇఓ సరెండర్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. ఎంపీ గారిని అందరి ఆమోదం శివ గారికి మండల అధ్యక్షుల వారికి అదేవిధంగా ఆప్షన్ గారికి గౌరవ సర్పంచ్ గారులకు మండల స్థాయి అధికారులకు పాత్రికేయ మిత్రులందరికీ కూడా నమస్కారం తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు ప్రతి 3 నెలలకు జరిగే సమావేశంలో సమీక్ష మీరు చేసిన పనులు దానిపై సమీక్ష క్లుప్తంగా మీరు వివరించి చెప్పండి. ఎందుకంటే ఈ 3 నెలలే కాబట్టి ఏం చేశారు, మీ టార్గెట్ ఏమిటి, ఏం చేశారు, ఏం చేయలేదు అనే విషయాన్ని ఈ సభను మరి మండల అధ్యక్షుల వారు నడిపించారు. మండల సర్వసభ సమావేశం ఎంపీడీఓను సిఓకు వెంటనే సరెండర్ చేయాలని దేవరూపల మండలం గత 6 నెలల నుంచి అభివృద్ధి పనులు జరగక కుంటుపడింది కావున ఎంపీడీఓ గారిని ఎమ్మటే సిఓకు సరెండర్ చేయగలరని అందరు ఎంపీటీసీలు ఈరోజు సర్వసభ సమావేశాన్ని రద్దు చేయడం అయింది. దీన్ని సిఓ గారు వెంటనే ఆమోదం తెలపగలరు. అభివృద్ధి 6 నెలల నుంచి ఏం పనులు జరుగుతలేవు దేవరూపల మండలంలో శూన్యం కాబట్టి ఇది ఈమెను వెంటనే సిఓకు సరెండర్ చేయగలరు. చేసినామంటే ఇప్పుడు మాకు మశాన వాటికకు అడ్డంటింగ్ సరిగా ఎక్కడ లేదు, దానికి ఆడ కట్టాలి రోజు మాకు ఇదే చేస్తాను. ఆ సాఫ్ చేసిన దాన్ని కూడా మళ్ళీ ఏదేదో అంటాను మేడం టార్చర్ పెడతాను. అది ఆవిడ చక్కగా అయితే లేదు, ఏమైతే లేదు, అందుకనే బైక్ ఆర్డర్ చేసినాం. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరొకసారి చూద్దాం. శ్రీకాళహస్తి దేవస్థానంలో పర్యటించిన నరేంద్ర మోడీ సోదరుడు ప్రహ్లాద్ మోదీ. పౌరసత్వ సవరణ బిల్లు ప్రజలకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుందన్న ప్రహ్లాద్. రాజేంద్ర నగర్ లో 6వ వార్షిక కాంక్లేవ్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న గవర్నర్ తమిళిసై. ప్రజలను పారిశుద్ధ్యంపై ఇంకా పూర్తి స్థాయిలో చైతన్యం పరచాలంటూ పిలుపు. పెద్దపల్లి జిల్లా కేంద్రంలో ఏఐఎస్ఎఫ్ డివైఎఫ్ఐ ఆధ్వర్యంలో రిలే నిరాహార దీక్ష. డిఎంఎఫ్టీ నిధుల ప్రభుత్వం వృధా చేస్తుందంటూ నాయకుల మండిపాటు. ఇవి బులెటిన్ అప్డేట్స్. మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం చూస్తున్నాండి V3 న్యూస్.